हेलो फ्रेंड्स, अज आप करांगे आईलैट्स राइटिंग टास्क 2 जिहड़ा कि टॉपिक हैगा सम पीपल सपोर्ट द डिवेलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि कुछ लोग एग्रीकल्चर के डिवेलपमेंट नूं की करते हैं सपोर्ट करते हैं, लाइक फैक्ट्री फार्मिंग एंड साइंटिफिक क्रिएशनस। मतलब कि फैक्ट्री फार्मिंग जिमें पोल्ट्री फार्म वगैरह होंदे आ, तो साइंटिफिक क्रिएशनस जिमें जेनैटिक मॉडिफिकेशन होंदी है फूड की ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स। वाइल अदर अपोज जो कि कहते जो बाकी दे रैसट ऑफ पीपल हैगे वो की करते हैं अपोज करते हैं। कहते डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपीनियन। तो आपां नूं उन्होंने कहा भी बोथ व्यू डिस्कस करो तो अपना ओपीनियन दो। जो अपने कोल बोथ व्यू हुंदा तो आपां दोनों गल्लां नूं 50-50 लिखते हैं परसेंट। तो आपां अपने अज दे राइटिंग टास्क 2 दे विच करांगे बहुत ही यूनीक आइडियाज़ बहुत ही वधिया तरीके दे नाल। इन द सैलिड डेज ऑफ मिलेनियम, ये अपना एक ईडियम आ जिहड़ा कि आपां नाउ डेज दे लई यूज़ करते हैं, मतलब कि अज दे दिनां दे विच। जेनैटिक मॉडिफिकेशन एंड फैक्ट्री फार्मिंग हैव बिकम अ सबजैक्ट ऑफ डिबेट फॉर दिस ग्लोब आप इत्थे अर्थ लई यूज़ किया या अपने प्लैनेट दे लई। जेनैटिक मॉडिफिकेशन ते फैक्ट्री फार्मिंग कहते एक चर्चा का विषय बन चुकिया। सम पीपल सपोर्ट दिस, कहते कुछ लोग इन्हू सपोर्ट करते हैं दिस ट्रेंड एंड कंसीडर इट नीड ऑफ द आर। तो मानते है इस गल नूं कि एक ही है नीड ऑफ द आर, मतलब अज के दिनों की जरूरत है। गिवन द बरजॉनिंग पॉपूलेशन, बरजॉनिंग होंदा वध रही, कहते वध रही पॉपूलेशन की आ नीड्स, इसलिए नीड्स करके आपां जिहड़ा ये लोग जिहड़े हैगे इहनूं सपोर्ट करते हैं। बट अदर्स रैकन दैट इट पुट एडवर्स इंपैक्ट ऑन पीपल्स हैल्थ। रैकन हुंदा सोचते हैं या मानते हैं, इट पुट्स एडवर्स इंपैक्ट मतलब कि बहुत बुरा प्रभाव पाउंदे आ ऑन पीपल्स हैल्थ, कहते लोगों की हैल्थ। वैसे तो आप पीपल दे नाल एस नहीं यूज़ करते, बट पोस्ट ऑफ एस मतलब पीपल दी हैल्थ लई। एंड कैन जनरेट सम डिसीजेस, मतलब जनरेट पैदा कर सकते हैं बहुत तरह दी बीमारियां। आई विल हैश आउट बोथ व्यूज़ इन द फोर्थकमिंग पैराग्राफ्स बिफोर रीचिंग ऑन एनी कंक्लूजन। ये अपनी थीसिस हैगी आ इन्नी। आई विल हैश आउट मतलब मैं कि हैश आउट करूँगी दोनों व्यूज़ नूं अगले पैराग्राफ्स दे विच बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन तो पहुँचण तो पहला। ठीक है, तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं टू कमेंस विद, जिहड़ा कि आपां स्टार्ट दे लई कनैक्टर यूज़ किया। देयर आर वेरीअस रीजनस, कहते इत्थे बहुत सारी रीजनस पीपल सपोर्ट साइंटिफिक क्रिएशन, कहते जिहदे करके जिहड़े लोग आ वो साइंटिफिक क्रिएशनस नूं सपोर्ट करते हैं ऑफ फ्रूट्स एंड वैजीटेबल, फलां ते सब्जियां दी, अते एंड अदर क्रॉप्स ते जिहड़ी होर क्रॉप्स दी। ठीक है, जिहड़ी आपां करदे हैगे साइंटिफिक क्रिएशनस। द फोरमोस्ट वन इज़ मैक्सिमम यील्ड इन मिनीमम टाइम, कहते जो आप साइंटिफिक वेज जी यूज़ करते हैं तो उदों की होंदा हैगा मैक्सिमम यील्ड मिलती है, मैक्सिमम झाड़ मिलता है मिनीमम टाइम दे विच, बाय विच फार्मर्स कैन अर्न हैंडसमली, मतलब जिहदे करके जिहड़े किसान हैगे वो बहुत ही स्मार्टली कमा सकते हैं। टू मीट द नीड्स ऑफ बरजॉनिंग पॉपूलेशन इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी फिर तो एक ईडियम आ जिहड़ा कि यूज़ हुंदा कि नॉट ईजी, कि कहंदे अजकल की जिहड़ी पॉपूलेशन वध रही आ उहदियां लोड़ां नूं पूरा करना कोई बहुत ही सौखी गल नहीं फॉर एवरी नेशन, हर एक नेशन दे लई, हर एक देश दे लई। मीनवाइल ये भी एक कनैक्टर आ जिहदा हैगा कि मतलब कि देयर इज़ डायर नीड ऑफ हायर प्रोडक्शन टू मेक फूड अवेलेबिलिटी फॉर एवरी परसन, कहते इत्थे की सख्त जरूरत है हायर प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा झाड़ दी या ज़्यादा प्रोडक्शन दी टू मेक पीपल अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी परसन, मतलब जिहड़ा कि ताकि आपां फूड नूं हना अवेल करवा सकीए हर एक परसन तक एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल हुंदा जिहड़ा कि ज़्यादा महंगा ना होवे ते आपां रीजनेबल कह सकते हैं ते जिहड़ा कि हर परसन मतलब खरीद सकदा होवे। बट इट ओनली कैन बी पॉसीबल इफ कंसर्नड अथॉरिटीज़ डू फेवर दीज रिसर्चर्स, कहते ये सिर्फ उदों ही पॉसीबल आ जो कि कंसर्नड अथॉरिटीज़ मतलब जिहड़ियां कि उस चीज़ दे नाल रिलेटेड सरकारां हुंदियां ने डू फेवर दीज रिसर्चर्स, मतलब कहते वो उन्होंने फेवर सपोर्ट कर रही इन्हां रिसर्चर्स नूं। फर्दर मोर ये फिर तो एक कनैक्टर है
ਇਟ ਆਲਸੋ ਜਨਰੇਟ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਰਕਟਿਕ ਐਪਲਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਆਰਕਟਿਕ ਐਪਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਐਪਲਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪੀਟੋਮ। ਐਪੀਟੋਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਥੀਸ ਐਪਲਸ ਆਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਦ ਅਕਰਡ ਆਫਟਰ ਕਟਿੰਗ ਦਿਸ ਫਰੂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਕਟਿਕ ਐਪਲ ਆ ਉਹ ਬਰਾਊਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਅਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਟੂ ਗਰੋ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਈਲ ਇਨ ਹੌਸਪੀਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਇਨ ਹੌਸਪੀਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਸ਼ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਕ੍ਰੋਪਸ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀਜ਼ ਵੇਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕੈਨ ਬੀ ਗਰੋਨ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਪਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ BP ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 50% ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦ ਅਨਦਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਇੱਥੇ ਅਦਰ ਹੈ, ਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਅਪੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ GM ਫੂਡ। GM ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਗਿਵ ਦੇਅਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ GM ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ GM ਫੂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪਲ ਡੀਮ ਦੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਫॉर ਹੈਲਥ। ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਾਤਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਹੈਗੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦਿਸ ਫੂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੂਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਪੋਪੂਲੇਸ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਇਟ। ਪੋਪੂਲੇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਪਲ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਨੇਬਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਇਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਕੈਪਟ ਇਨ ਸਮਾਲ ਸਪੇਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੂਐਲਿਟੀ। ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਰਹਿਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਡਿਸੀਜ਼ਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸਵਾਈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ in 2009 a swine flu strain H1N1 infected 22 million people in the United States। ਕਹਿੰਦੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਨ H1N1, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ,
आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर दिस टॉपिक कहते इस टॉपिक के उत्ते लंबी डिस्कशन करने तो बाद आई परसनली बिलीव इत्थे आपां की दे रहे हैं अपना ओपीनियन I personally believe that although this trend has some negative aspects ਕਹਿੰਦੇ कि ਭਾਵੇਂ कि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ कि ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨਿਊ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕ੍ਰੋਪਸ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨਿਊ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਲਾਰਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟ ਦਾ ਨੀਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ। So friends, that's all about the task 2.